그 따뜻한 풍경을 꿈꾸며 달려온 날들이었습니다. 때론 숨 막힐 듯 바빴고 지치기도 했었죠. 하지만 팍팍한 그 순간들에도 가슴 뛰는 시간은 있었습니다. 힘을 겨운 어느 날 선물처럼 찾아온 기적. 그 빛나는 시간들에 대한 이야기입니다. 여러분은 기적을 믿으시나요? 믿지 않으면 결코 만날 수 없는 것. 그게 바로 기적이라고 하죠. 연말 분위기가 한창인 영국 버밍엄 거리. 이곳에서 얼마 떨어지지 않은 작은 마을. 월설에 가면 동화 속 주인공처럼 예쁘고 특별한 소녀를 만날 수 있습니다. 희망을 기적으로 바꾼 소녀. 스케이트보드에 꿈을 싣고 달리는 아이. 이 작은 보드의 주인을 사람들은 기적의 소녀라 부른다는데요. 두 팔로 신나게 뛰어오는 이 소녀가 오늘의 주인공 로즈입니다. 로즈만의 세상 나들이는 가장 친한 친구 보드와 함께 시작됩니다. 한 팔로 방향을 잡고 또 다른 팔로 신나게 달려나가는 로즈. 바람을 가르며 로즈의 얼굴엔 행복이 피어납니다. What you are doing now? Ice skating. Ice skating? No, I mean, it is called skateboarding. Skateboarding? Because it's icy today, it's going to be called iceboarding. Okay. 로즈의 세상은 보드를 만나면서부터 좀 더 넓어졌습니다. She started skating using a skateboard when she was about 2, 3 because she found somebody bought her a smaller one because she lay frontwards and she used her hands like if she was on a surfboard, and then it just gradually developed as what you've seen today basically, where she goes on her hands, does flips and everything. It's a faster way of getting round. Even though she's that fast, it's still a faster way of getting round. 말괄량이 소녀 로즈에겐 하루하루가 신나고 재밌는 일상이죠. There's a steep stairs. Are you okay? Yeah. Is it difficult? No. No. They're just steep stairs. It's fine when I get up here. Finally, I've got up the last step. So now, this is 보란 듯이 홀로 계단을 오른 로지가 바삐 달려간 곳은 거울 앞. 이 소녀 알고 보니 거울 공주라네요. Rosie, What? do you like a mirror? Yep. Why? I like to see myself. Because you are so pretty. Yeah. Now let's go down the stairs again. 구김살이라고는 찾아볼 수 없는 7살 로지. This time, I'll go down first. Okay. 하지만 지금처럼 생활할 수 있게 되기까진 아픔도 많았답니다. She was delivered by cesarean and she had all these multiple disabilities. It wasn't picked up at any scans, so it was a shock. 전혀 예상치 못했던 로즈의 상태. That was when she was born. And then that's her first Christmas. And she's about 7 months there and she's 1 there. 척추 발육 부전이라는 선천적 희귀 질환으로 2다리가 꼬인 채 태어난 로지. 문제는 로지가 자라면서 그 증세가 심각해졌고 다리를 포기하는 건 살기 위한 어쩔 수 없는 선택이었습니다.
Well, going actually to the operation day, I mean, it was 13 hours. And again, 13 hours of your life just comes to complete standstill. We'd gone as a family. 전 세계에서도 좀처럼 사례를 찾아보기 힘들다는 희귀병. It is a very rare condition. I have only treated 5 patients, 4 in the UK and 1 abroad in my lifetime. And it is a very rare condition to encounter as a spine surgeon. 누구도 지금의 로지를 상상할 순 없었습니다. I only expected her to be able to be sitting and things. I think everything she's achieved beyond sitting has been very good, and Rosie's done very, very well. She's very motivated. 끝까지 희망을 버리지 않았던 로지와 가족들. 모두가 함께 만든 기적이었습니다. 다음 날 로진의 가족이 외출을 서두릅니다. 일주일에 한 번 또래 친구들과 모여 즐거운 시간을 보낸다는 로지. 오늘이 바로 그날이라는데요. 한껏 들떠 모임 장소에 도착한 로지. 이곳에서도 로지는 단연 돋보입니다. 특유의 밝은 성격으로 모임의 분위기를 이끄는 소녀. Should we use this one? Or should we use that one? She's a nice friend. She's my best friend. She's really nice. Yeah. She's wonderful, such a special little girl she is. Such a happy and pleasant. Oh, she brings so much joy here. All the children love her. She's wonderful. 조금 더 잘하면 본인을 위한 특별한 세발 자전거를 만들고 싶다는 아이. 꿈도 많고 하고 싶은 것도 많은 로지에게 조금 불편한 다리는 문제가 되지 않습니다. 예쁜 미소로 모든 불가능을 가능으로 바꾼 소녀. 로지의 해피바이러스는 앞으로도 더 큰 기적을 만들어낼 수 있을 겁니다. 생각의 전환으로 특별한 선물을 받은 이들처럼 말입니다. 고단한 삶을 살다 보면 한 번쯤 생각하게 되죠. 어떻게 살아야 행복한 삶일까? 뽀얀 얼굴 덕분에 백설기 부부로 통한다는 이 커플은 아마도 그 해답을 찾지 않았을까요? 안녕하세요. 백설기 부부입니다. 저희는 지금 태즈메니아에 있고요. 저희 친구 집에서 하루를 보내고 있습니다. 저희 친구를 소개하겠습니다. Well, I think it's terrific. A lot of people talk about travelling the world and going away and never actually get round to doing it. 두 달째 세계 여행 중이라는 부부. 매일이 선물 같은 날이지만 결코 쉬운 선택은 아니었습니다. 매일 반복되는 야근, 그리고 주위 사람들의 시선과 정해진 틀을 의식하며 살다 보니 이게 행복이 아니라는 생각이 들더라고요. 그래서 문득 신랑에게 우리 세계 여행 가자. 집을 늘리고 승진을 꿈꿔야 할 시기에 무려 4년간이나 여행을 떠나겠다는 부부를 보고 걱정 섞인 잔소리를 하는 사람들도 참 많았습니다. 하지만 더 많이 갖고 더 높이 오르려는 집착을 내려놓지 않는 한 행복도 없다는 사실을 부부는 치열했던 삶 속에서 알게 됐습니다. 항상 기적 같은 일이 저에게 찾아오기만을 바랬는데요. 우리 스스로도 그 기적을 만들 수 있다는 것을 깨달았습니다. 지금 매일 하루하루가 저에게는 기적입니다.
어떤 이는 평생을 살고도 모르는 인생의 비밀을 일찌감치 깨닫게 된 이 부부의 여행은 지금부터가 진짜 시작이겠죠? 할리우드 갱 영화를 떠올리게 하는 엽총 난사 사건이 한국에서 발생했습니다. 범인은 고속도로 추격전 끝에 붙잡혔습니다. 엽총을 한 발 발사를 했고 그 엽총이 저희 경찰 차량 운전석을 통해서 조수석까지 관통했습니다. 당황스러운 아빠. 위험을 무릅쓰고 또 도둑질. 거의 전설 같은 형이죠. 경찰 중에서도 경찰이고 형사 중에서도 형사. 어린 시절부터 간직했던 꿈. 14번의 도전 끝에 이룬 경찰이란 꿈은 그에게 전부였습니다. 경찰이 됨으로써 내 인생에서 얻은 게 너무 많아요. 인생의 최고 중요한 반려자를 만날 수 있었고 아들과 딸도 얻었고 경찰이라는 이 직업은 저한테 인생에서 일종의 기적이에요. 더없이 행복했습니다. 그런데 신장암 3기. 하지만 시련은 끝이 아니었습니다. 이분은 사실 워낙 전이 된 부위가 광범위하고 개수도 많고 그래서 수술할 형편은 이미 많이 지난 상태에서 오신 거죠. 폐로 전이된 암. 그에겐 사형선과 다름없는 이야기였습니다. 머리털 나고 처음 빌었던 것 같아요. 살려달라고. 저는 이게 그냥 딱 말을 듣는데 이게 꿈인지 생신지 그런 느낌이었죠. 실감이 전혀 안 났었어요. 근데 그러니까 실감이 안 나고 이게 꿈인가 생신가 제 볼 한번 꼬집어보고 이게 꿈이었으면 그냥 빨리 깨어났으면 좋겠다. 할 얘기는 별로 없더라고요. 할 얘기는 별로 없어서 둘이 화장실에서 빡 울었어요. 화장실에서 물 틀어놓고 둘이 빡 울었어요. 예, 감사합니다. 수학과 전산실 최한재입니다. 무슨 도일까요? 어제 제가 보냈는데 현장 대신 사무실을 지키고 있는 최 경사. 항암 치료 중에도 끝까지 경찰이고 싶어하는 그의 고집을 누구도 꺾진 못했습니다. 그리고 사실 바탕화면에 이런 거 안 놓는데 이걸 놓게 되더라고. 언제부터 그렇게 놓으신 거예요? 수술하고 와서요. 내 새끼라 그런가 이쁘다. 우리 딸하고 아들도 이렇게 아빠가 사진 보는 거 알아요? 회사에서 이렇게? 모르죠. 일할 때 또 이거 보고 있다는 거 맨날 본다고 그렇게 얘기하면 아빠 약해 보이잖아. 애들이 그거 아니면 우리 아빠 되게 약한가 보다 이럴까 봐. 세상에 두려울 게 없던 그에겐 무서운 게 하나 생겼습니다. 영영 가족들을 볼 수 없을지도 모른다는 것. 지금껏 그것만큼 그를 두렵게 하는 건 없었습니다. 나 좀 놀라지. 아유, 주책이다. 혼자 가끔 사진 보면 요새 들어서 이렇게 되더라고요. 애들 사진 보면은 이렇게 되더라고요.
수많은 사건을 해결했던 형사 최완재. 그가 간절히도 지키고 싶었던 건 아이들이었습니다. 살아야 될 의무는 애들이에요. 사명감이 생기는 거는. 어떻게든 이겨내야 했습니다. 그는 아빠이며 목숨을 걸고 사랑했던 한 여자의 남편이었기 때문입니다. 상암씨가 4월달에 하고 10월에 딱 가서 CT를 찍었는데 의사 선생님 깜짝 놀라더라고. 암세포가 하나도 없대. 네. 그 많던 게 하나도 없어요. 흔적도 없이 다 나요. 눈으로 보고도 믿을 수 없었답니다. 전이된 암세포들이 많이 줄어든 거는 분명하죠. 근데 몸에서 싹 사라진 거는 아니라는 걸 뭐 잘 알 수 있는데, 그렇다고 해도 어쨌든 기대했던 이상으로 약이 듣고 있는 상태가 되고요. 네. 분위기가 나네. 예쁘다. 가족들은 이런 시간을 얼마나 꿈꿔왔는지 모릅니다. 근데 왜 초가 하나예요? 아빠 수술한 지 1주년 기념? 그리고 새로 태어났다는 느낌? 새로 태어났다는 네, 느낌? 새로 태어난 느낌? 딱 1년 됐다. 네, 1년 됐고. 아, 그래요? 한 50개만 됐으면 좋겠네. 50개? 난 30개도 만족해. 자. 하나, 둘, 셋! 후! 칭찬다. 메리 크리스마스! 해피 뉴 이어! 아직까지 살면서 이렇게 크리스마스 선물이라고 너무너무 바쁘게 살아서 선물 받아본 적도 없어요. 해준 적도 없고요. 저희 남편이. 저는 그냥 남편 상태가 지금보다 더 악화되지 않는 것. 그게 가장 큰 선물이죠. 죽음의 문턱에서 돌아왔지만 큰 욕심을 부리지 않습니다. 야, 태국이! 야, 쟤는 되게 빠르다. 야! 야! 딱 지금처럼 더 바랄 것 없는 마음으로 묵묵히 산을 오르는 가족들. 나는 애들한테, 우리 가족한테 행복이라는 선물을 줄 수 있게, 그런 행복이라는 선물을 좀 받았으면 좋겠어요. 간다, 시작! 햇살, 바람, 스치던 일상의 조각이 얼마나 소중한지 이제야 절실히 알게 된 가족들. 이들은 앞으로도 평범한 일상을 기적처럼 살아낼 겁니다. 생각해보면 기적은 등잔밑처럼 가까이 있을지도 모릅니다. 시리도록 추웠던 12월의 어느 날, 자선 공연을 앞둔 중년의 중창단을 만났습니다. 그런데 어딘지 모르게 친근해 보이는 신사들. 이들은 모두 친구입니다. 83년도 졸업생들로 이루어진 합창단이라고. 보통 만나면 뭐 즐겁게 술 먹고 그걸로 끝나는 건데 그거보다는 이제 좀 더 뭔가 보람된 일을 좀 하고. 음악을 전공한 사람은 없었습니다. 그저 삶이 버거울 때 쉬어가는 곳이 되자, 그런 마음이었습니다. 그러니까 저희도 신기해요. 한번 해보자고 했던 건데 20명, 30명이 모여서 이뤄내니까 기적은 그렇게 또 어려운 곳에 멀리 있는 것은 아니구나. 기적의 하모니는 곳곳에 퍼졌습니다. 귀여운 늦둥이를 얻고 누군가는 사업 재개에 성공했으며 또 다른 누군가는 뇌출혈을 극복하고 당당한 모습으로 다시 설 수 있게 됐습니다. 합창단을 통해서 저는 몸이 그러니까 첫 번째가 건강이 조금 좋아졌고, 두 번째가 정신적으로 좀 밝아졌고, 그래서 합창단은 저한테는 일석이조하면서 참조가 아니라 일석미시조가 되는 것 같아요.
기적이라는 건 참 상대적인 것 같죠? 누군가에겐 일확천금을 얻는 일이 기적이라면 또 누군가에겐 그저 함께한다는 것, 그 자체가 기적이 될 수도 있으니까요. 꼬불꼬불한 길을 한참이나 들어가서야 닿을 수 있는 오지마을. 춘천 품걸리. 이곳에 가면 서로의 존재가 기적이었고 선물이었다는 할머니들이 있습니다. 어머니 여기서 사신 지 얼마 되신 거예요? 한 60년. 60년? 60년 넘었어요. 15살 먹어왔는데 78이니까 60년 넘었어요. 첩첩산중 모질었던 오지 생활. 윤할머니가 그 세월을 버틸 수 있었던 건 바로 이분이 있기 때문이었습니다. 윤할머니의 오랜 친구 박동숙 할머니. 저번에 친구네 집이 보는데 어디 갔는지 안 보여요. 그래서 자꾸 오늘도 몇 번을 봤는지 몰라 여기 와서. 그래도 안 보여. 깜깜한 굴뚝 같은 데서 뭘 하니라. 하루도 안 보면 못 보고 싶어서. 이제나 저제나 짝꿍 생각뿐인 박할머니. 발빠른 윤할머니는 이미 수레를 끌고 나섰습니다. 친구 할머니 만나러 가야죠. 그러나 나오나 하고 단떡 가래고기 있을 텐데. 아, 할머니 기다리고 계신다고요? 네, 나는 또 기다리고 계실 텐데 뭘. 이거 끌고서 뭐, 할머니. 아이고. 나 침 좋아요. 하루에도 몇 번씩 보지 않고는 못 빼긴다는 두 분. 양말 찾아 신고 가야지 하고 지금 보고 싶어서 양말 찾아 신고 가려고 지금 들으면 되는데 양말을 어디다 벗어놓고 모르겠어요. 어디다 벗어놓고 그게 나가는 예뻐를 내다보내죠. 짝꿍 할머니 보고 싶어서? 아, 내다보시는 거예요? 그래요. 그래서 내다보고 뭐 밭에서 뭐 일어나 하고 내다보고 팍팍했던 오지 생활. 누구에게도 말하지 못했던 속내를 털어내며 서로를 보듬고 살아온 할머니들. 시집 왔을 때 그때 세 달 일했었거든. 그런데 그때 좀 저거부터 하고 이렇게 이제 그때 왔다 그 갔다 응달 못해서 시집가 그랬나? 왔다 갔다 하고. 아, 응달 못해서 시집가나? 그럼 응달 못해서 시집 이쪽으로 왔지. 세월 따라 변하지 않는 건 두 분의 마음뿐입니다. 이래야지. 나는 놀지만 나는 놀지만 이래야 돼. 그런데 차마 떨어지지 않는 발걸음. 요즘 들어 부쩍 기력이 약해진 박동숙 할머니 때문입니다. 어떤 때는 혼자. 아유 노인네가 오래 계셔야 하는데 나는 어떡하나. 매 순간 함께였습니다. 팽팽했던 얼굴에 오로리 주름이 박히고 자식들은 출가하고 남편도 떠났지만 짝꿍이 있기에 외롭지 않았습니다. 하루에 2번 품걸리로 들어오는 배를 타고 윤할머니가 길을 나섭니다. 짝꿍에게 맛있는 저녁 한 끼를 대접하고 싶은 마음에서입니다. 장에 가면서도 내내 짝꿍 할머니 생각뿐입니다. 쌈짓돈을 탈탈 털어 산 찬거리는 박할머니가 가장 좋아한다는 생선들. 짝꿍에겐 그렇게 뭐든 자꾸만 주고 싶습니다. 야, 할머니 그것도 아유 뭘 그렇게 많아요. 아유, 야, 맛있는 머리 가져왔지. 응.
이거 잊어먹으면 또 하고 2개야. 이거 다 아유 이거 돈도 시했네 그렇게 많이 사오게 이거 정리. 이게 뒤 꽂는 건데. 갖다 뒀다가 이렇게 하고 여기다 이렇게 이거보다 나네. 아유 갖다 두면 뭐래 이거 갖다 두면 다 잊어먹지. 이쁘잖아. 아 하나만 줘 그럼. 이거 함께 나이 들어가는 서로가 있어 오늘도 행복한 할머니들. 나만 믿고 살아. 어? 영감 믿듯이 그렇게 믿을까? 그전에 옛날에 하긴 내가 뭐 영감 믿고 살았나? 또 그런 거지. 영감만 믿고 살아. 그치? 그녀가 알다시피 내가 영감 믿고 살았겠어? 그래. 봄날엔 손 붙잡고 꽃구경도 가고 여름날엔 발 담그고 물장구도 치고 그렇게 같이 하고 싶은 게 참 많다는 할머니들. 함께라면 뭐든 즐거울 겁니다. 마음을 풀어놓을 내 편이 있다는 것. 외로운 날, 또 지친 날 토닥토닥 안아줄 짝꿍이 있다는 건 인생의 큰 축복일지도 모릅니다. 신촌의 한 안무 연습실. 여기 한 여자를 영원한 내 편으로 만들고 싶다는 남자가 있습니다. 동선은 내일 다시 잡고 몸통은 이렇게 몸통 다시 잡고 그런데 몸과 따로 노는 다리에 엇박자까지 어설픈 이 남자. 이 프로포즈를 통해 가지고 많이 제 마음을 전달을 한번 해보고 싶어요. 뭐를 자꾸 해주고 싶은 기분? 소개팅으로 처음 만나 지금의 여자친구에게 한눈에 빠졌다는 성진 씨. 하지만 그녀의 반응은 냉담했습니다. 이제 나는 원래 소개팅 잘 안 되나 보다 이런 생각도 해보고 인연이 아닌가 이렇게 싶었는데 우연찮게 운동진에서 보게 되면서 서로 알게 되고. 운명이다 생각했고 그렇게 연인이 됐습니다. 하지만 영원한 짝꿍이 되기까진 아직도 넘어야 할 산이 많습니다. 결혼은 생각도 없다고 하고 있고 지금도 사실 뭐 결혼은 저를 만나면서 조금 이제 제가 이제 많이 흔들어서 바꾸긴 했는데요. 지금도 결혼은 여자의 불행 중 하나라고 생각하고 있다고. 예. 걱정과 떨림 속에 드디어 대망의 프로포즈 날이 밝았습니다. 잠깐 댄서분들 다 모이세요 지금? 이 순간 가장 긴장되는 건 성진 씨일 테죠. 네? 큰일 났어요 지금. 준비가 안 돼가지고요. 생각지 않은 날씨 때문에 제일 걱정입니다 지금. 네. 일단 자연스럽게 여자친구와 함께 자리를 잡은 성진 씨. 이 아리따운 여성분이 성진 씨를 애태운 주인공인데요. 드디어 시작된 공연. 성진 씨는 좌불안석, 초조한 모양입니다. 내가 하면은 어떨까라는 기분을 한번 생각해 보면은 사실 엄청 떨리네요. 애써 긴장되는 마음을 누르고 자연스럽게 여자친구를 리드하는 성진 씨. 오늘의 작전은 이렇습니다. 기차놀이를 하며 자연스럽게 주인공을 가운데로 오게 하는 것이 첫 번째. 다음은 성진 씨가 용기를 낼 차례입니다. 여자친구 효한 씨는 어리둥절할 텐데요. 사랑하는 것이 얼마나 따뜻하고 행복한 것인지 알게 해준 단 한 사람. 정말 소중한 추억을 남겨주고 싶기도 하고 남들에게 부러움을 사고 싶은 여자로 만들고 싶어가지고.
뜻대로 모든 것을 가능하게 합니다. 누군가를 위해 목숨을 걸게 하기도 하고 도저히 설명할 수 없는 기적을 일으키기도 하죠. 성진 씨는 지금 그 사랑의 기적을 기다리고 있습니다. 이들은 평생 서로에게 든든한 짝꿍이 될 수 있을까요? 떨리는 한 남자의 고백, 그리고 그녀가 그의 마음을 받아줬습니다. 삶에서 가장 눈부시고 아름다운 시기, 운명처럼 만나 사랑했고 앞으로 더 많은 날들을 사랑하며 보낼 두 사람. 너무 좋았고 이말테를 앞으로 행복하자. 그래도 이렇게 좀 받아주시니까 기분 되게 좋으실 것 같아요. 아, 엄청 좋죠. 두 사람 모두에게 두고두고 특별함으로 남을 오늘. 뜨거운 진심은 그렇게 기적을 만들어냈습니다. 그리고 그 진실함으로 많은 이들에게 희망이 되는 빵이 있습니다. 도쿄 시내에서 약 1시간 정도 떨어진 가마쿠라시. 이곳에서 느리지만 야무진 손놀림으로 빵을 만드는 사람은 제빵사 미즈키 씨입니다. 今2009年の注文の人をやっています。1日何個くらい作ってますか？4、5個が最高5個、5、6個ですね。5、6個が限度かなっていうのはありますね。 몇 년을 기다리면서까지 그의 빵을 먹고 싶다는 사람들. 여기엔 이유가 있습니다. 늦깎이 경륜 선수로 어렵게 정상에 올랐던 미즈키 씨. 하지만 2005년 갑작스러운 사고는 모든 희망을 앗아갔습니다. 手と足がこう麻痺をしてしまって、で動かなくなって、それでずっと寝たきりの状態で、そう家でこうリハビリっていうとやっぱパンをこう勧められ、よくこう障害者の人がパンを作ってるっていうのを耳にして。 깊은 상실감에 빠져있던 그를 변화시킨 건 바로 빵이었습니다. 最初はお友達にどうぞってケーキを振る舞ってました。プレゼントというか一緒にお茶を飲んで、そしたら今度は家族のために作ってほしいとか、入院してる病気の友達のためにパンを焼いてほしいとか。 그런데 이상한 일이 벌어졌습니다. 미즈키 씨가 만든 빵을 먹고는 기적 같은 일이 생겼다는 사람들. 미즈키 씨의 빵은 그렇게 행복의 상징이 됐습니다. ずっと赤ちゃん欲しかった人がいて、パンが届いた後に赤ちゃんができて幸せになりましたっていう手紙。 천사가 준 선물처럼 좋은 일이 일어난다며 사람들이 그의 빵에 붙여준 이름, 천사의 빵. パンとケーキが届いてから赤ちゃんができたりとか、あと病気だったんだけど食べたら急に治って歩けるようになったり、そういう不思議なことがなぜかいっぱい起きて、でみんなに店主のパンで奇跡が起きたってよく言われます。嬉しいです。これが今の順番、一番だからこれだいたい今の順番がこれで、ここ15,847人。 좌절했던 순간 빵을 통해 살아갈 용기를 얻은 자신처럼 이 빵을 먹는 사람들도 희망을 얻길 바라는 마음으로
굽는 빵. 빵을 주문한 사람의 사연을 듣고 오직 그 사람만을 위한 빵을 만들기 때문에 그가 구울 수 있는 빵은 3시간에 단 하나. 어쩌면 그 정성에 사람들은 오랜 시간 그의 빵을 기다리는 걸지도 모릅니다. 오늘도 사람들에게 희망의 씨앗을 나눠주고 있는 미즈키 씨 부부. このパン申し込んだのがこの子がちょうど生まれた頃赤ちゃんだった頃です。こんなに大きくなりました。なんかうちね実家に兄がいるんですけど、なんか兄がねちょっと病気なんですよ。そう病気で体がね動かないミオパチっていう病気なんです。ご存知ですか？知ってます。あれでなんか食べて元気になってほしいなと思って。お兄さんにもよろしくお伝えください。はい、ありがとうございました。失礼します。バイバイ。またね。自分で作ったのをこうお客さんにこう渡すと本当に美味しいっていう一言でまた自分のこう生きがいにつながったり、動かしてるうちにやっぱどんどん良くなってくるので、やっぱ自分にとってやっぱ奇跡のパンですね。또 다른 기적의 주인공은 바로 여러분이 될 수도 있지 않을까요? 사소하지만 놀라운 일들로 가득한 일상. 간절함은 때로 기적을 만들기도 하죠. 매 시간 초를 다투며 자신과의 치열한 싸움을 하고 있는 이 선수는 늘 간절함으로 물속을 헤엄칩니다. 하루 6시간의 연습 시간. 몇 번이나 반복되는 연습. 그 끝에 거친 숨을 몰아쉬며 물 밖으로 나온 주인공은 수영 선수 정소정 씨입니다. 감독님의 지시에 따라 또 한 번 물속을 헤엄칠 준비를 하는 정소정 선수. 소정 씨는 선수촌에서도 악바리로 소문난 선수입니다. 선생님 안녕하세요. 힘들지 않아요? 힘들어요? 그런데 어딘가 불편해 보이는 소정 씨의 다리. 그 오른발에 찬 건 뭐예요? 왼발. 보조기. 왼발. 발목을 못 움직이니까 걸을 수 있도록 도와주는 보조. 왼발 벽에. 말초신경 염증으로 생기는 급성마비 질환. 그녀에게 갑작스레 닥친 병마. 예고 2학년 뮤지컬 배우의 꿈을 꾸고 있었던 소정 씨에겐 참으로 폭풍 같은 시간이었습니다. 그게 다리만 쓰는 춤이잖아요. 그래서 꿈을 잃은 느낌? 그냥 다 잃은 것 같은 느낌이 들었어요. 하지만 그 순간에도 암투병 중이었던 엄마 걱정이 먼저였다는 소정 씨. 그 엄마가 저보다 먼저 아프셨어요. 엄마가 제가 방학 때 내려왔는데 엄마가 폐암 말기라는 사실을 알고 학교를 차마 못 가겠는 거예요. 제가 혼자 자퇴서를 내고 나왔거든요. 엄마한테 내려가서 엄마 옆에 있다가 제가 아파버려가지고 그래서 병원에 같이 입원했었어요. 모녀는 같은 병실에서 서로를 걱정하느라 바빴습니다. 그리고 재활을 위해 시작한 수영. 그게 시작이었습니다.
어렵지만 물속에서는 발을 움직이는 소정 씨의 모습을 보고 누구보다 기뻐했던 엄마의 모습에 수영 선수가 되리라 다짐했다는 정소정 선수. 물론 저는 엄마가 돌아가실 거란 생각 전혀 못했어요. 근데 이제 돌아가셨잖아요. 엄마가 돌아가시고. 그로부터 얼마 지나지 않아 출전한 대회. 전국 장애인 체육대회 열렸었는데 그때 전국체전에 처음 나가서 딴 메달. 아, 금메달이에요? 네. 자랑스럽겠어요. 수영 입문 4개월 만의 성과였습니다. 정소정 선수는 지금 장애인 수영 국가대표로 세계 무대에 서기 위해 도전을 앞두고 있습니다. 오늘도 자신을 뛰어넘으며 날마다 기록을 경신하고 있는 소정 씨. 굉장히 지금 습득하는 속도나 아니면 하고자 하는 의지가 강하기 때문에 보통 사람들이 좀 상상할 수 없는 속도를 지금 내고 있어요. 근데 조심스럽게 판단하는 거는 한 1년 정도만 차분히 이렇게 체계적으로 준비만 된다라고 하면 가능성은 충분히 있다고 봅니다. 비껴가지 않을 것 같던 어두운 시간. 누구보다 치열했고 긍정적이었던 정소정 선수. 태극 마크를 들고 나와서 엄마 앞에 서면 엄마가 엄청 자랑스러워 하시겠지 이런 생각에 엄마가 생각날 때면 더욱 간절한 마음으로 꿈을 향해 헤엄쳤던 딸. 됐다고. 국가대표 됐다고. 우리나라를 대표하는 선수가 됐다고. 이제 자랑해도 된다고. 이렇게 말하고 싶어요. 하늘에서 지켜보고 있을 엄마를 위해서라도 꿈을 향한 소정 씨의 도전은 멈추지 않을 겁니다. 그리고 간절한 그리움이 깃든 이야기는 이곳에도 있습니다. 인도네시아 아체. 이 바다 앞에서 수많은 날을 눈물로 지샜다는 자말리아 씨. 그녀는 지금도 그날의 끔찍했던 기억을 생생히 기억하고 있습니다. 2004년 12월 26일, 재앙은 소리 없이 닥쳐왔습니다. 집채만한 파도가 지나간 자리. 사망자만 무려 23만 명이었습니다. 눈앞에서 사랑하는 가족을 잃었다는 사람들. 이들은 오늘도 여전히 10년 전 그때처럼 가족을 기다리고 있습니다. Ini dia, ini kedua, ini ketiga. Karena kita masih sadar ya, nunggulah kalau masih mungkin kemana dia terlempar air kan. Kalau dia masih hidup kan dia pulang. Yang ada nanam tu mengkontrol wa, nanam tu menghanato wa, menonton lama jito wa, maka lumpai kati doto mupai hanato. 돌아올 것이라는 믿음. 그 하나로 살아가는 사람들. 그녀 역시 그랬습니다. Ya ini kan dulu ibu Gim apa ini kampung perkampungan itu juga perkampungan rumah-rumah. Waktu air laut ini datang gitu tinggi 7 meter. Air dengan di bawah bangunan-bangunan rumah itu, kemudian air itu dengan bangunan rumah itu tertimpa kami. Dan anak ini berdua, Arif dengan Roza, ayahnya itu meletakkan di atas papan. Kemudian di saat air itu datang dari tiga juru, kemudian mereka pun terpisah. Ayahnya terpisah, mereka dibawa ke laut. 온 사방을 찾아 헤맸지만 흔적조차 보이지 않던 아들, 딸. 그런데 selalu meminta kalau memang anak saya itu masih ada, Tuhan mempertemukan di mana anak saya.
지난 8월 그들에게 기적은 일어났습니다. 전 세계를 깜짝 놀라게 했던 사건. 오자. 무섭게 해일이 일던 그날, 파도가 데려간 줄만 알았던 딸 자나. 그 딸이 10년의 세월을 돌아 그녀의 품으로 돌아왔습니다. Anak ketiga, anak saya yang hilang waktu 10 tahun tsunami, jadi baru diketemukan lagi. Kalau apanya waktu kecilnya, sifat dia waktu kecil sampai sekarang itu sama. Dia suka merajuk, suka dan timur. Yang digoyang tuh kakak jadi. 어렵게 찾은 행복. 자나 역시 이렇게 엄마 앞에서 웃을 수 있을 거라곤 상상도 하지 못했다 했습니다. Jadi cari pulang sekolah cari makan, udah makan cuci piring, udah cuci piring cari aqua, cari kerang, cari aqua tuh sampai sore. 집과 멀지 않은 바닷가에서 우연히 발견됐다는 자나. 애타는 가족들의 기도는 그렇게 이루어졌습니다. 그리고 거짓말처럼 돌아온 아들. Arif. 딸을 찾았다는 기사를 본 시민들의 제보 덕분이었습니다. Ya, ini Bu satu lagi Arif. Waktu dulu hilangnya dia umur 7 tahun. Sekarang Arif udah 17 tahun. Namamu. Ini udah Arif. M. Untuk apa M? Apanya? Bajunya ya. Oh, 3 kakinya. 그간 길거리를 떠돌며 가족들을 몹시도 그리워했다는 아리프. Anda bangun aku masih ngantuk, masih malam jam 5. Siramnya dingin, lari aku ke rumah, bakar rumahku, meletus. 당시 충격으로 아직도 10년 전 그때의 지능에 머물러 있다는 아이. Waktu saya lihat keadaan Arif pertama jumpa, saya sedih karena Arif jorok, ini hitam, jelek lah keadaan Arif, kumuh gitu, badannya pun bau. Tapi karena saya ibunya, saya langsung memeluk Arif. Arif memanggil mama, saya mau pulang katanya. Saya nggak mau di sini, saya takut. 간절히 바랬고 믿었습니다. 그리고 10년이라는 세월을 돌고 돌아 바다는 다시 가족들에게 행복을 선물해줬습니다. 이제 바다는 이들 가족에게 더 이상 두려운 존재가 아닙니다. Merasa sedih atau merasa hidupnya yang tidak berhasil selama dia berjuang untuk berdoa dan berusaha, mereka belum berhasil. 10 tahun saya berpisah dengan anak-anak. Saya tidak pernah untuk mengasuh mereka, kasih sayang mereka. Jadi saya berusaha untuk mengasihi mereka, kasih sayang yang hilang selama hilang. 누구에게나 기적은 있습니다. 희망을 믿는 사람들에게 찾아오는 특별한 선물. 기적은 우리 곁에, 그리고 생각보다 가까운 곳에 있을지도 모릅니다. 나는 아무것도 하지 않고 가만히 있는데
뭔가가 확 이루어지진 않거든요. 뭐가 준비된 사람한테 뭔가를 던지면 그건 기저귀로 탁 나오거든요, 눈으로. 여럿이 하기 때문에 마음을 모으고 같은 것을 쳐다볼 수 있는 힘만 있다면 또 찾아오는 게 기적이구나. You've got to have a positive thinking. Even on the days when you don't feel positive and you think you're alone, you're not alone. Never say never. And there's always a bright future. Cause you started something, I can't you